محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کو توفیق عطا فرمائی اور آپ کے اساتذہ کو علم دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے منتخب کر کے اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ علم اللہ کا نور ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت تک پہنچا ہے اور سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ اس علم کی قدر و قیمت پہچاننا ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک رسمی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کا پڑھنا، جاگنا، محنت کرنا، یہ سب اگر آپ اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے اور اس علم کی نعمت کی قدر کریں گے تو یقین مانیے یہ اس آپ کی ذات تک صرف محدود یہ علم نہیں رہے گا، بلکہ یہ ایک روشنی ہے جس سے بہت سی خلق خدا فائدہ اٹھائے گی، اور جتنے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا اور ان کو ہدایت نصیب ہوگی، ان سب کے خیر کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جس طرح سے کہ ہم کو آپ کو اس علم کی برکت سے اور اس علم کے کی وجہ سے جو خیر کی توفیق مل رہی ہے، اس کا ثواب ہمارے اساتذہ کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے اساتذہ کو، یہاں تک کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا۔ تو یہ علم دین جو آپ کو حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، یقین مانیے آخر کوئی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کی فضیلت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا بہ الی الجنہ۔ جو کوئی راستہ قطع کرے، سفر کرے، جس کی وجہ جس کا مقصد کوئی علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے کہیں جائے، مشقت برداشت کر رہا ہے، تو یہ سمجھیے کہ اللہ اس کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کر دیں گے، یعنی اس کو ایسے عمل کی، ایسے خیر کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ جو جنت کو واجب کرنے والا ہوگا۔ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے طالب علم کی رضا چاہنے کے لیے اپنے پر نیچے کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ بچھا دیتے ہیں، عام طور سے ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ فرشتے اپنا پر قالین کی طرح بچھا دیتے ہیں اور طالب علم اس پر چل کے جاتا ہے. نہیں، وضع الاجنحہ یہ تعبیر ہے مؤدب کھڑے ہونے کی، جس طرح کہ آپ کے استاد محترم حضرت محتمم صاحب یا کوئی بھی آپ کے استاد محترم گزر رہے ہوں اور آپ پہلے سے کھیل کود کر رہے ہوں تو استاد کو دیکھ کر ایک دم یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر مؤدب کھڑے ہو جاتے ہیں. استاد صاحب گزر جاتے ہیں، تب جا کر آپ کو جو کرنا ہوتا ہے آپ کرتے ہیں. انکم لتضعون اجنحتکم رضا لاستاذکم وہذہ علامۃ للادب منکم. گویا آپ نے اپنے اساتذہ کا ادب اور اکرام کیا ہے اپنے اس عمل کے ذریعے سے. طالب علم خدائی نمائندہ ہے، اللہ کے علم کا حامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے. یہ اس لیے اللہ نے فرشتوں کو کے دلوں میں اس کی محبت اور عظمت پیدا کر دی ہے. طالب علم جب کہیں سے گزرتا ہوا ہوتا ہے اور فرشتے وہاں سے گزرتے ہیں، پرواز روک کر کے، اپنی اڑان روک کر کے اور پر سمیٹ کر کے مؤدب کھڑے ہو جاتے ہیں. طالب علم جب وہاں سے گزر چکتا ہے تب اس کے بعد فرشتے اپنا کام کرتے ہیں. یہ آپ کی کا پاور ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کی حیثیت ہے. اور خلق خدا آپ کے لیے استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. معلوم یہ ہوا میرے دوستو کہ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اس مقام پر جتنا آپ خوش ہوں اور جتنا مگن ہوں کم ہے. اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ فرماتے ہیں کہ اور نعمت میں ہم بڑھائیں گے. نعمت کا شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، نعمت کی ناشکری اور ناقدری کرنے کی وجہ سے نعمت گھٹتی ہے. اتنا مان کر بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ദീനിൻ്റെ ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ദീനിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, അത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള അവസരവും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് എന്നല്ല കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൽമ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു പ്രകാശമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഴിയായി, തങ്ങൾ മുഖാന്തിരമായി നമുക്ക് ആ ഇൽമ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി വന്നാണ് നമ്മളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശമായ ഈ ഇൽമ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൽമിൻ്റെ മഹത്വം, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഒരിക്കലും ഇതൊരു ഔദ്യോഗികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔപചാരികമായ പഠനം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് ഇതൊരു ഇബാദത്താണ്, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ആരാധനയാണ്. അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഉറക്കമൊഴിക്കൽ, അധ്വാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇൽമ് അതിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച്, അതിൻ്റെ മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്, അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഒരുപാട് നന്മകൾ നമുക്ക് വാരിക്കൂട്ടാൻ കഴിയും.
നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല ധാരാളം ആളുകൾക്ക് അതിലൂടെ പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. എപ്രകാരം നമ്മൾ ഇൽമു പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് അവർ ഇൽമു പഠിച്ചതിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചതിലൂടെ അവരുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചേരുന്നത് പോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരിലേക്കൊക്കെ ഇൽമു എത്തുമോ അവരതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇൽമിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയായി ഇൽമു പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാഹാത്മ്യമായി പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസാണ് മൻ സലക ത്വരീഖൻ യൽതമിസു ഫീഹി ഇൽമൻ സഹലല്ലാഹു ലഹു ബിഹി ത്വരീഖൻ ഇലൽ ജന്ന. ആരെങ്കിലും ഇൽമു പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു വഴിയിലാണ് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു അമൽ, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം അവന് നൽകുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതൊരു നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന ആളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നൽ മലായികത ലതളഉ അജ്നിഹതഹാ റിദൻ ലിതാലിബിൽ ഇൽം. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ സന്തുഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് മലക്കുകൾ അവരുടെ ചിറകുകൾ താഴ്ത്തി വെക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ ചിറകുകൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒരു പരവതാനി വിരിക്കുന്നത് പോലെ വിരിച്ച് അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥി അതിലൂടെ കടന്നു പോവുക എന്ന രൂപത്തിലാണ് സാധാരണ പൊതുവെ അർത്ഥം പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ മൗലാന അവറുകൾ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എപ്രകാരം ഒരു ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മൾ അച്ചടക്കത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഈ മലക്കുകൾ, നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള മലക്കുകൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആ ചിറകുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ച് ബഹുമാന പുരസ്സരം നിൽക്കുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഉസ്താദ് അവറുകൾ പറയുകയാണ്. ഈ രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇൽമിനോടുള്ള മഹത്വമാണ്, ഇൽമു പഠിക്കുന്നവരോടുള്ള മഹത്വമാണ്. ഇൽമു പഠിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഇൽമു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം മഹത്വമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മലക്കുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ അതിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഇൽമു പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രത്തിനടിയിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ പോലും ഇൽമു പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യും എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൽമു പഠിക്കുക എന്നതിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്രത്തോളം സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ എത്ര സന്തുഷ്ടരായാലും അത് കുറവല്ല. അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇൻ ശകർതും ലഅസീദന്നകും, നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്ദി പറയുമോ, നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുമോ, അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ്. इल्म हासिल करने के लिए और उस इल्म के नाफे होने के लिए कुछ शराइत और कुछ आदाब हैं. सबसे पहले नीयत की दुरुस्तगी, तस्हीह नीयत. दूसरे नंबर पर मुजाहदा काहिरा. तीसरे नंबर पर असबाबे इल्म का अदब व एहतराम. चौथे नंबर पर इल्म के तकाजे पर अमल करना. और पांचवें नंबर पर इल्म नाफे की दुआ करना. इल्म नाफे की दुआ करना. नीयत की दुरुस्तगी बहुत जरूरी है. चुनांचे तस्हीह नीयत की हदीस मिशकात शरीफ में सबसे पहले जिक्र की गई.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب سے پہلے ذکر کی، اور بھی محدثین نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ چنانچہ امام عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں کہ یہ رأس الاسلام ہے، اسلام کی یہ بنیاد ہے۔ نیت کی صحت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور نیت فاسد ہونے کی وجہ سے اچھا بڑا سے بڑا اور انتہائی مشقت اور قربانی سے دیا ہوا عمل خراب ہو جاتا ہے نیت کے فاسد ہونے کی وجہ سے۔ تو نیت کی درستگی، تو سب سے پہلے تو ہم یہ نیت درست کر لیں کہ ہم جو علم حاصل کریں گے اس پر عمل کریں گے تاکہ اللہ راضی ہو اور سعادت دارین، دنیا اور آخرت کی سعادت ہمیں حاصل ہو۔ تو یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نیت کی درستگی سب سے اہم چیز ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہماری یہ نیت ہو کہ ہم علم حاصل کر کے ایک بڑی جامع مسجد کے امام بن جائیں گے، ایک بڑے ادارے کے شیخ الحدیث بن جائیں گے، محتمم بن جائیں گے، یا لوگ ہماری عزت کریں گے، تو یہ سب چیزیں میرے دوستو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مقصود نہیں ہیں۔ ان نیتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم علم کی برکات سے محروم ہو جائیں، یا علم جو حاصل ہو تو اس کا نفع ہمیں نہ پہنچے۔ یہ تو علم ہے ہی ایسی چیز، علم ہے ہی ایسی چیز کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے طالب علم حاصل کرے گا تاکہ یہ اس کے ذریعے سے اپنا بھی عمل درست کرے اور اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اللہ کی رضا کے لیے جو علم حاصل کرے گا، تو میرے دوستو اللہ تعالی اس عالم کو عزت عطا فرمائیں گے، خود بخود عزت اس کو ملے گی۔ اس کی ضرورتیں من حیث لا یحتسب، بے گمان، بے وہم و گمان اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ آپ دیکھیے آپ کے اساتذہ علماء جو دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، علم دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے بڑے مالدار ہوں، لیکن اس علم دین کی خدمت میں لگنے کی وجہ سے اللہ تعالی اپنے غیب سے ان کی ضرورتوں کا انتظام فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ کو زمانے طالب علمی میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد پھر کیا ہمارا ہوگا اور ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ آپ تو سب طرف سے بے فکر ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ علم نافع ہوگا، اور پھر اس علم کے تقاضے کے مطابق جب آپ علم کی خدمت میں لگیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے، جیسا کہ تجربہ ہے اہل اللہ کا اور علماء کا اور خدام دین کا، کیونکہ یہ خدائی خدمت گزار ہیں اور خدائی خدمت گزار کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ چلیے، علم ഫലപ്രദമാകുന്നതിന് 5 നിബന്ധനകൾ മൗലാന അവറുകൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഒന്നാമത്തത് നിയ്യത്ത് നന്നാക്കലാണ്. രണ്ടാമത്തത് കഠിനമായ അധ്വാനം, മുജാഹദ ഖാഹിറ. മൂന്നാമത്തത് ഇൽമിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളോട് ഉള്ള അദബ്, മര്യാദ. നാലാമത്തത് ഇൽമ് അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുക. അഞ്ചാമത്തത് ഇൽമ് ഫലപ്രദമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക. മിഷ്കാത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഈ നിയ്യത്ത് നന്നാക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. ആ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു മഹ്ദി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് റഅ്സുൽ ഇസ്ലാമാണ്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ആ ഹദീസ് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഏതൊരു അമലും നിയ്യത്ത് നന്നാക്കാതെ ആ അമല് സ്വീകാര്യമാകുകയില്ല. എത്ര അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അത് സ്വീകാര്യമാകണമെങ്കിൽ നിയ്യത്ത് നന്നായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്
ഇരുലോക വിജയം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിലെ ഇമാമാകണം, ഒരു മദ്രസയിലെ ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് ആകണം, പ്രിൻസിപ്പൾ ആകണം തുടങ്ങിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കരുത് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൽമിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടമാകും. ഇൽമു കൊണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രയോജനം ഇല്ലാതെയാവും. കാരണം ഇൽമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിലൂടെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുക. ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അന്തസ്സ് നൽകും, അഭിമാനം നൽകും. സ്വന്തമായി സ്വമേധയാ തന്നെ നമുക്ക് അന്തസ്സ് കിട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇൽമിൻ്റെ വഴി എന്നുള്ളത്. അള്ളാഹു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി തരും. സാമ്പത്തികമായും മറ്റുമൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഗൈബിയായ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി തരും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെ ഉലമാക്കളെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അവർ ഇൽമിൻ്റെ ഈ വഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അന്തസ്സ്, അതുപോലെ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗൈബിയായ സംവിധാനങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പഠനത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും, ഞാൻ എവിടെ എത്തും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട. നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളെ നല്ലൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുമെന്നുള്ളത് മഹാന്മാരുടെ അനുഭവമാണ്. दूसरी चीज मुजाहदा काहिरा, इल्म हासिल करने में मशक्क़त बर्दाश्त करना, इंतहाई दर्जे की मशक्क़त बर्दाश्त करना. जितना ज़्यादा हुसूल इल्म में तकलीफ़ उठाई जाती है, मशक्क़त बर्दाश्त की जाती है, उतना ही ज़्यादा ये इल्म पुख्ता और मजबूत होता है. और जितना आराम तलबी और राहत के साथ इल्म हासिल होता है, उतना ही इस इल्म के अंदर जो है कमज़ोरी होती है. और ये वाक़या है, ये तो फितरत के मुताबिक चीज़ है. इंसान जब बहुत मशक्क़त मुजाहदे के बाद कोई चीज़ हासिल करता है तो उसकी कदर होती है कि वो ज़ाय ना हो जाए, और उसके ज़ाय होने से डरता रहता है, उसको संभाल के रखता है. और अगर यूं ही मिल गई, वरासत में कोई माल मिल गया या बगैर किसी मशक्क़त के कुछ बड़ा खजाना मिल गया, तो आदमी को उसकी कदर नहीं होती और फिर वो उसके साथ लापरवाही करता है और अलल्ले तलल्ले उसको खर्च करता है. तो मुजाहदा ताम्मा बहुत ज़रूरी है, और वो ख़ास तौर से इल्म दीन के सिलसिले में. दुनियावी उलूम में तो चाहे जैसे तैसे आदमी कर लेता है, डिग्री मिल जाए किसी भी तरीके से, आदमी जो है अपना कामयाब हो जाए, लेकिन इल्म दीन मेरे दोस्तों बगैर मेहनत के हासिल नहीं होता. बेक़द्रिल कद्दी तुक्तसबुल माली वमन तलबल उला सहरल लयाली, है ना. हाँ, कि कद्द मशक्क़त जिस कदर उठाई जाएगी उसी कदर बुलंदियां हासिल होंगी. और अगर कोई शख्स बुलंदियां चाहता है तो उसे रातों को जागना होगा, उसे मदरसे के कानून की पाबंदी करनी होगी, और जब जी चाहे, जब नींद आ रही है उस वक्त आदमी सो जाए नहीं, बल्कि मदरसे के उसूल और ज़ाब्ते की पाबंदी के साथ साथ खुद भी बहुत मेहनत और मुजाहदा करना होगा. तब जा करके ये इल्म जो है वो मजबूत होगा, पुख्ता होगा, ठोस होगा. चुनांचे उलमा के सब्र और शदायद पर के मुकाफहा के सिलसिले में शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा की किताब सफ़हातुम मिन सब्रिल उलमा आज एक साहब को इनाम में मिली मदरसे की तरफ से. बहुत उम्दा किताब है सफ़हातुम मिन सब्रिल उलमा. इसी तरीके से क़ीमतुज़्ज़मन, ये भी बड़ी उम्दा किताब है. वक्त की कद्र व कीमत, क़ीमतुज़्ज़मन, इस किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उलमा ने अपने औकात की कितनी हिफाजत की है, ज़ाय होने से किस कदर बचाया है. इसी तरीके से हुसूल इल्म, तहसील इल्म में भूखा रहना, फाका बर्दाश्त करना और पत्ते चबा करके वक्त गुजारना, रातों को जाग जाग करके मसाइल को याद करना, ये कितनी मशक्क़तें उन्होंने बर्दाश्त की हैं. हज़रात उलमा के वाक़यात ऐसे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं. और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो हज़रत यहया इब्न यहया जो
اندلسی جو امام مالک کی موطا کے راوی ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ موطا پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے، صاحب ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ بالکل علم میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ہاتھی آ گیا، وہاں کے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، وہ بچے بھاگ بھاگ کر کے کسی نے بتایا جا کر کے ہاتھی دیکھنے آ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹے تم کیوں نہیں گئے؟ وہ پڑھے رہے، مطالعہ کر رہے ہیں، بڑے مجلس شیخ کی مجلس چھوڑ کر نہیں گئے۔ پوچھا امام صاحب نے، کہا کہ میں اتنی دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ہاتھی دیکھنے سے اگر مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو میرے دوستو، لہو و لعب سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے وقت کی قدر و قیمت، اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لحظہ کو آپ علم میں استعمال کریں۔ آج کی محنت مشقت آپ کو کل کا جبل العلم بنا دے گی، اور کل جو ہے آپ کے ذریعے سے علم دین کی خدمت انجام پائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابہ میں ایک مثال موجود ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کا شرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ مسند بقی ابن مخلد اندلسی بہت بڑی کتاب ہے، احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ مانی جاتی ہے۔ اس میں صحابہ وائز حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ پھر یہ مسند گم بھی ہو گیا، لیکن بہت سے محدثین نے، مصنفین نے اس مسند سے استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ اس مسند میں کتنے صحابہ کی کتنی حدیثیں ہیں باقاعدہ گن گن کر کے گنا گیا ہے۔ تو اس کے حساب سے اکیلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں 5374 ہیں، 5374 ہیں، 74 و300 و 500 الف، 5374 حدیثیں اکیلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں، وہ 2630 لگ بھگ نصف۔ اب دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی زیادہ دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں رہے ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں، 3 سال کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، لیکن ہر وقت مسجد نبوی میں رہتے تھے، صفہ پر پڑے رہتے تھے۔ کیا کھائیں گے، کہاں سے ضرورتیں پوری ہوں گی، سب سے بے نیاز ہو کر کے فاقہ کرتے تھے، کئی وقت تک بھوکے رہتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث آپ پڑھیں گے، اس میں یہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر شریف اور حجرہ شریف کے درمیان غش کھا کر گر پڑتے تھے۔ بعد میں لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے، وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے۔ تو اتنی مشقت، اتنی مصیبت اٹھائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تحصیل علم کے لیے۔ جب اور صحابہ ہوتے تھے تب بھی ہوتے تھے، اور جب صحابہ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے تب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ہی میں رہتے تھے۔ دوپہر کے وقت میں، رات کے کسی بھی حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوتے تھے، حضرت ابو ہریرہ خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، جو فرماتے تھے اس کو سنتے تھے، جو عمل کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم کو اتنا قبول فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ایسے طالب علم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ تہجد کے لیے تم نہیں اٹھ پاتے ہو نا، تو ایسا کرو کہ عشاء کے بعد ہی تہجد کی نیت سے کچھ رکعتیں پڑھ کے سو جایا کرو، کیونکہ تم دیر تک پڑھتے رہتے ہو، علم کا مذاکرہ کرتے رہتے ہو، اس لیے مت تہجد کے لیے اٹھو، کوئی ضروری نہیں ہے، 2-4 رکعتیں عشاء سونے سے پہلے پڑھ لو گے، اگر آنکھ کھل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو تمہاری تہجد کے قائم مقام یہی ہو گئی۔ تو طالب علم کے لیے زیادہ کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے، طالب علم کے لیے تو اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ استعمال کرنا ہے حصول علم کے سلسلے میں، اور لہو و لعب اور دوسرے مشاغل سے اپنے آپ کو پاک رکھ کر کے علم میں جتنا لگے رہے گا انشاءاللہ اس کا علم نافع ہوگا، کثیر ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ادا کی وجہ سے ان کا حافظہ مضبوط ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان کے ساتھ
देखो जो तालिब इल्म मेहनत करता है, जो तालिब इल्म मेहनत करता है और उस्ताद की निगाह में रहता है, उसके साथ उस्ताद की भी मोहब्बत उसको होती है और उस्ताद चाहता है कि इसको ज्यादा हासिल हो जाए, इसको ज्यादा हासिल हो जाए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि मैं भूल जाता हूँ आपकी बातें, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुमाल बिछाओ। उन्होंने रुमाल बिछाया, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं उसमें रखा और कहा इसको समेट लो। चुनांचे फज़म्महु इला सदरिही, उसको उठाकर अपने सीने से लगा लिया। और कहते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो दिन है और आज का दिन है कि मैं कोई बात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं भूला। ഇൽമ് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന കഠിനാധ്വാനമാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം പരിശ്രമിക്കുമോ കഷ്ടപ്പെടുമോ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇൽമ് അതിന് കൂടുതൽ ഉറപ്പുണ്ടാകും, അത് ഉറച്ചു പോകും, മറന്നു പോവുകയില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ ആശ്വാസത്തോടുകൂടി വിഷമത്തോടുകൂടി പ്രയാസം അനുഭവിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഇൽമു പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു പ്രയാസവും അനുഭവിക്കാതെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഇൽമു ബലഹീനമായിരിക്കും. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് പോയി പോകുന്നതാണ്. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, ഇത് പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുണ്ടാകും. എന്നാൽ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അനന്തരാവകാശമായി കിട്ടിയ സമ്പത്ത് നമ്മളത് ഒന്നും നോക്കാതെ ചെലവഴിച്ച് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഈ രൂപത്തിൽ ഇൽമും നമ്മൾ ത്യാഗത്തോടു കൂടിയാണ് കരസ്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതാണ്, അത് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല. എന്നാൽ ദുനിയാവിൻ്റെ ഇൽമുകളാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി, അപ്പം അതിന് ഏതു രൂപത്തിൽ നമ്മളത് സമ്പാദിച്ചാലും നേടിയെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ ദീനിൻ്റെ ഇൽമാകുമ്പോൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇൽമ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ബിഖദ്രിൽ കദ്ദി തുക്തസബുൽ മആലി വമൻ തലബൽ ഉലാ സഹിറൽ ലയാലി. അഥവാ എത്രത്തോളം പരിശ്രമിക്കുമോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഉന്നതങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുക, ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയുക. ആരെങ്കിലും ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറക്കമൊഴിക്കണമെന്നത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കവിതയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ വിശ്രമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് മദ്രസയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച്, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ഉറങ്ങി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൽമിന് വിലയുണ്ടാകുകയില്ല, ആ ഇൽമ് ഉറക്കുകയില്ല. ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അബൂ ഖുദ്ദ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കിതാബുകൾ ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു മാർഗത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ഫലപ്രദമായ 2 കിതാബുകളാണ്. സഫഹാത്തു മിൻ സബ്രിൽ ഉലമാ അലാ ശദാഇദിൽ ഇൽമി വത്തഹ്സീൽ ഒരു കിതാബ്, അഥവാ ഉലമാക്കൾ ഇൽമ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം ത്യാഗം സഹിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കിതാബാണ്. മറ്റൊന്ന് ഖീമത്തു സമൻ ഇൻദൽ ഉലമാ, അഥവാ ഉലമാക്കളുടെ അടുക്കൽ സമയത്തിന് എത്രത്തോളം വിലയുണ്ടായിരുന്നു, അവർ സമയം എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ചെലവഴിച്ചിരുന്നത്, ഓരോ മിനിറ്റും എന്നല്ല ഓരോ നിമിഷവും അവരുടെ അടുക്കൽ എത്രത്തോളം അമൂല്യമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മഹാന്മാർ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇൽമ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനമുണ്ടായി. ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ശിഷ്യനാണ് യഹ്യ ബിൻ യഹ്യ അൽ അൻദലുസി, മുവത്തയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റാവിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹിയുടെ അടുക്കൽ ഇൽമു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് ആന വന്നു. അപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർ ആനയെ അങ്ങനെ കാണാറില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും ആനയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഓടി. അദ്ദേഹം പോയില്ല. ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എല്ലാവരും പോയി, നീ മാത്രം എന്താ പോവാത്തത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത്ര ദൂരം അന്തലുസ് നിന്ന് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് ഇത്രത്തോളം ദൂരം താണ്ടി വന്നത് ആനയെ കാണാനല്ല, ഞാൻ ഇൽമു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുക, നമ്മുടെ കളി വിനോദങ്ങൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക. എങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഇൽമിൻ്റെ പർവ്വതങ്ങളായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയും എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസുകൾ റിവായത്ത് ചെയ്ത മഹാനാണ്.
മുസ്നദ് ബഖീ ഇബ്നു മഖ്ലദ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്നദ് അഥവാ സഹാബാക്കളുടെ ക്രമത്തിലാണ് ഹദീസുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മുസ്നദാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുസ്നദ്. അത് പിന്നീട് നഷ്ടമായി. അതിൽ നിന്ന് ഉലമാക്കൾ ഒരുപാട് ഇസ്തിഫാദ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മുസ്നദിൽ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ഹദീസുകൾ 5374 ഹദീസുകൾ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റേത് മാത്രമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമാരുടെ 2630 ഹദീസുകൾ. അപ്പോൾ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, കേവലം 3 വർഷം മാത്രമാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഖൈബറിന്റെ സന്ദർഭത്തിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ കിട്ടിയ 3 വർഷം നന്നായി വിനിയോഗിച്ചു. എവിടെയും പോകില്ലായിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുമായിരുന്നു. സുഫയിൽ തന്നെ, മസ്ജിദ് നബവിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചോ വിശ്രമത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു ചിന്തയുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞുകൂടി. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കഴിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടക്കും. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ബോധരഹിതനായി കിടക്കുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇത്രത്തോളം പരിശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൽമിന് ഇത്രത്തോളം കബൂലിയത്ത് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരിശ്രമം, അധ്വാനം കണ്ടിട്ട് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. തഹജ്ജുദ് അതിനുവേണ്ടി ഉറങ്ങിയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും 2-4 റക്അത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് കിടന്നോളുക. ഇനി എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, കാരണം ഒരുപാട് താമസിച്ചാണ് കിടക്കുക, അത്രത്തോളം അദ്ദേഹം ഇൽമിൽ മുഴുകി കഴിയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയതാണ്. അപ്പം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല മുഖ്യം, മറിച്ച് ഇൽമ് പരമാവധി കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇത്രത്തോളം താല്പര്യം കാണിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുആവും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എത്രത്തോളം പരിശ്രമിക്കുമോ അതിനനുസരിച്ച് ഉസ്താദുമാർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആ വിദ്യാർത്ഥിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കൂടുതൽ ഇൽമ് കിട്ടണമെന്ന് ഉസ്താദുമാർ ആഗ്രഹിക്കും. ഉസ്താദുമാരുടെ ദുആ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, പഠിക്കുന്നതൊന്നും കേൾക്കുന്നതൊന്നും ഓർമ്മയിലിരിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം മറന്നു പോവുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൂമാല് വിരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒന്നിങ്ങനെ ഇടുന്നത് പോലെ തങ്ങൾ ആംഗ്യം കാണിച്ച് അത് പൂർണ്ണമായും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, അതിനുശേഷം ഇന്നേ വരെ ഞാൻ കേട്ട ഒരു കാര്യവും മറന്നുപോയിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. तीसरी चीज असबाब इल्म का अदब और एहतराम। असबाब इल्म में मदरसा है, दरसगाह है, किताबें हैं, तिपाइयाँ हैं, इन सब चीज़ों का अदब और एहतराम ज़रूरी है इल्म के नाफ़े होने के लिए। इनमें सबसे अहम उस्ताद का अदब और एहतराम। उस्ताद का अदब और एहतराम, उस्ताद की खिदमत, उसको खुश रखने के लिए पूरी कोशिश करना, इसमें ये होगा कि जो तालिब इल्म उस्ताद का अदब एहतराम, उसकी अज़मत करता है, उसकी खिदमत करता है, तो उस्ताद का दिल उसकी तरफ माइल होता है और वो दिल से चाहता है कि अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं वो अपने इस शागिर्द को भी मुंतकिल कर दूं। पूरे नुस्खा और खैरख्वाही के साथ उस्ताद जो है तालिब इल्म को, देखिए इल्म हासिल किया जाता है, लिया जाता है, और उसके लिए उस्ताद को मजबूर किया जाए, और उस्ताद को मजबूर किया जाता है उसकी खिदमत करके, अखलाक के ज़रिए से, उसके सामने आजिज़ी तवाज़ु इख्तियार करके, अपनी तलब का बार बार मुज़ाहरा करके, इस तरह से जब आप इल्म हासिल करोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इल्म नाफ़े हासिल होगा। सहाबा किराम में एक दूसरी नज़ीर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की टूट कर खिदमत की, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, सफ़र में भी, हज़र में भी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशकीज़ा पानी का
وہ اپنے بغل میں لیے رہتے تھے، جوتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل وہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے چلتے تھے، جب نکلتے تھے تو اس کو سیدھا کر دیا کرتے تھے۔ لقب تھا ان کا صاحب النعلین والعداوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی بردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکیزہ جو ہے اٹھائے پڑتے تھے۔ اس خدمت کا صلہ کیا ملا؟ اس خدمت کا یہ صلہ ملا کہ جب خادم مخدوم کی خدمت کرتا ہے تو اس کے مزاج کو، اس کے اشاروں کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ خدمت کے نتیجے میں طالب علم کو سمجھداری اور تفقہ کی دولت ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سب سے زیادہ فقیہ تھے، بڑے فقیہ تھے، اتنے فقیہ تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سند دے دی، رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد، کہ میں نے اپنی امت کے لیے اس طریقے کو پسند کر دیا جس کو عبداللہ ابن مسعود نے، ام عبد کا بیٹا عبداللہ ابن مسعود نے جس کو پسند کیا۔ اور عجیب بات ہے کہ خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی خدمت کرتے تھے اور ان کی اماں ازواج مطہرات کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ یہ دونوں ماں بیٹے خانوادہ نبوی کے گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خادم تھے۔ اس خدمت کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو رئیس الفقہاء بنا دیا، اور یہ خاص طور سے فقہ حنفی کا جو دار و مدار ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی فقہ پر اس کا مدار ہے۔ الفقہ زرعہ ابن مسعود و سقاہ علقمہ، جیسا کہ یہ کیا نام ہے کہ نور الازاہ پڑھاتے وقت ہی جو ہے اساتذہ بتایا کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، استاذ کی خدمت جو ہے، اسباب علم کا احترام، جس میں خاص طور سے استاذ کا ادب و احترام اور اس کی خدمت بہت بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ خدا نخواستہ استاذ کے دل کو آپ میلا کر دیں اپنی بے ادبی کے ذریعے، گستاخی کے ذریعے، تو نفع نہیں پہنچے گا۔ آپ چاہے بہت اچھا نمبر لے آئیں لیکن علم نافع نہیں ہوگا، خدمت کی توفیق نہیں ہوگی، یہ سب چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسباب علم کی قدر کرنے اور اساتذہ کرام کی خاص طور سے خدمت کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ഇൽമ് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം ഇൽമിൻ്റെ വസ്തുക്കൾ, ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ ആദരിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കിതാബ്, ക്ലാസ്, ഡെസ്കുകൾ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉസ്താദുമാരോടുള്ള മര്യാദ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഖിദ്മത്ത്, അവർക്ക് വേണ്ടി ഖിദ്മത്തുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഏതെല്ലാം വഴികളുണ്ടോ ആ വഴികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം. ഉസ്താദുമാരുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്ന രൂപത്തിൽ അവരുടെ സന്തോഷവും തൃപ്തിയും കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതിലൂടെ ഉസ്താദ് നമ്മിൽ തൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള അറിവ് അത് എങ്ങനെ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഓരോ ഉസ്താദും ചിന്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൽമ് ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് നിർബന്ധപൂർവം നേടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഉസ്താദിനെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇൽമ് പൂർണ്ണമായി നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴിയാണ് ഖിദ്മത്ത് എന്നുള്ളത്. അവരോട് വിനയത്തോടെ പെരുമാറുക എന്നുള്ളത്, ഇൽമ് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, ആ ഒരു ത്വര അവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടുതലായി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇൽമ് കൂടുതലായി അവരിൽ നിന്ന് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ വഴിയാണ്. മഹാനായ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രധാന സേവകനാണ്. തങ്ങളുടെ വീടിനകത്തും പുറത്തും യാത്രയിലും തങ്ങളുടെ നാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മഹാനാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചെരുപ്പുകൾ, തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വെള്ളം, കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം നിറക്കുന്ന തോൽപാത്രം, സാഹിബുന്ന അലൈനി വൽ ഇദാവ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാറുള്ളത്. അതൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത്. കാരണം ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രകൃതം, സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇസ്തിഫാദ ഉസ്താദിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും, ഉസ്താദിനെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഏറ്റവും വലിയ ഫഖീഹായി തീർന്നു, റഈസുൽ ഫഖഹ. എത്രത്തോളം എന്നാൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, റളീതു ലി ഉമ്മത്തി മാ റളിയ ലഹ ഇബ്നു ഉമ്മി അബ്ദ്. ഇബ്നു ഉമ്മി അബ്ദ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ കുഞ്ഞത്താണ്. അദ്ദേഹം ഇബ്നു ഉമ്മി അബ്ദ്
എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് ഏതൊരു കാര്യം തൃപ്തിപ്പെടുന്നോ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാനും തൃപ്തനാണ്, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് ഞാനത് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ അസ്വാജ് മുത്തഹറാത്തിൻ്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹീത കുടുംബത്തിൻ്റെ ഖാദിമീങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഫഖീഹായി തീരാൻ അതിലൂടെ സാധിക്കുകയുണ്ടായി. ഹനഫി മദ്ഹബിൻ്റെ ഫിഖ്ഹ് അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഹനഫി ഉസ്താദുമാർ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്, അൽ ഫിഖ്ഹു സറഅഹു ഇബ്നു മസ്ഊദ് വസഖാഹു അൽഖമ. ഫിഖ്ഹ് എന്നത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആണ്. അതിന് വെള്ളം നനച്ചത് അൽഖമ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ഉസ്താദുമാരെ വേദനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവരിൽ നിന്ന് ഇൽമ് കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഇനി അഥവാ കിട്ടിയാലും വലിയ മാർക്കുകൾ നമ്മൾ നേടിയെടുത്താലും ആ ഇൽമ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. चौथी चीज इल्म के तकाजे पर अमल करना। इल्म अल्लाह का नूर है। तकवा के साथ, सालिहियत के साथ ये इल्म जो हासिल होगा वो नाफे होगा। गुनाह के साथ, मासियत के साथ जो इल्म हासिल किया जाएगा सिर्फ ज़हानत की बल पर, वो इल्म नाफे नहीं होगा। वक्ती तौर पर चाहे तालिब इल्म अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाए, लेकिन चूंकि इल्म के तकाजे पर अमल उसका नहीं है, मासियत और नाफरमानी में, गुनाह में अगर खुदा न खास्ता इब्तिला है, तो मेरे दोस्तों इस इल्म की बरकत से, नूरानियत से तालिब इल्म महरूम हो जाता है। इसीलिए हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह का जो मशहूर शेर है, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फ़अवसानी इला तर्किल मआसी फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हजरत वकी से जो शिकायत की तो उन्होंने यही नसीहत की, क्योंकि इल्म अल्लाह का नूर है। मासियत और नाफरमानी के साथ ये इल्म जो है हासिल नहीं होता या पायदार नहीं होता और नाफे नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों, मालदार पर ज़कात फ़र्ज है। जिस माल की ज़कात निकाल दी जाए वो माल बरकत वाला हो जाता है। जिस माल की ज़कात नहीं निकाली जाएगी उस माल के अंदर नहुसत होती है। जिस इल्म पर अमल कर लिया गया वो इल्म की ज़कात हो गई, और जिस इल्म पर अमल नहीं किया गया, उसकी ज़कात अदा नहीं की गई, उसके अंदर बेबरकती होगी और वो ज़ाय हो जाएगा। अल्लाह हमें इल्म के तकाजे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। നാലാമതായുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൽമ് ഫലപ്രദമാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകം ഇൽമ് അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യലാണ്. കാരണം ഇൽമ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രകാശമാണ്. അത് തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ പാപങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഒരു പക്ഷേ നേടിയേക്കും, പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രയോജനപ്പെടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. അതിൻ്റെ ഇൽമിൻ്റെ ബറക്കത്ത്, അതിൻ്റെ നൂറാനിയത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകും. ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കവിതയുണ്ട്, ശകൗതു ഇലാ വകീഇൻ സുഅ ഹിഫ്ളി ഫഔസാനി ഇലാ തർക്കിൽ മആസി ഫഇന്നൽ ഇൽമ നൂറുൻ മിൻ ഇലാഹി വനൂറുല്ലാഹി ലാ യുഅതാ ലിആസി. ഞാൻ എൻ്റെ ഉസ്താദ് വകീഅ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയോട് എൻ്റെ ഓർമ്മശക്തിയുടെ കുറവ് ഞാൻ ആവലാതിപ്പെട്ടു, എനിക്ക് വലിയ മറവിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ഇൽമ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രകാശമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശം ഒരിക്കലും പാപിക്ക് നൽകപ്പെടുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ഉപദേശിച്ചു. എപ്രകാരം ഒരു സമ്പന്നനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സക്കാത്തിൻ്റെ നിസാബെത്തിയ സമ്പത്ത് തൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ തൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുക. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ശകുനമുണ്ടാകും, അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടും, ഒന്നിനും ഉപകരിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരും. എന്നതുപോലെ ഇൽമിൻ്റെ സക്കാത്താണ് ഇൽമ അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുക. അമൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൽമിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുക. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പുണ്യവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ നമുക്ക് കരസ്ഥമാകുക. आखिरी चीज, इल्म के इजाफे के लिए, इल्म की ज़्यादती के लिए अल्लाह से दुआ करना, दुआ का एहतिमाम करना, क्योंकि इल्म का
खजाना अल्लाह के पास है, इल्म अल्लाह का नूर है, तो जिसके पास है उससे उसी से मांगा जाएगा, तो और वो कादिर मुतलक है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हुसूल इल्म की शक्लें पैदा फरमाते जाएंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे नबी कहिए कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और देखो सिर्फ इल्म नहीं, इल्म नाफे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मासूर दुआएं हैं उनमें है अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मुझे नफ़ा अता फरमा, नफ़ा पहुँचा उस इल्म से जो आपने मुझे सिखाया है, और वअल्लिमनी मा यनफ़अनी, और ऐसा इल्म मुझे सिखाइए जो मुझे नफ़ा पहुँचाए, वज़िदनी इल्मा, और मेरे इल्म में रोज़ बरोज़ तरक्की अता फरमा। दोस्तों जब हम इसका एहतमाम किया करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इल्म नाफ़े मिलेगा और खूब इल्म बढ़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए और इल्म के तकाज़े पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ഇൽമ് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നതിനുള്ള അവസാനത്തേതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ഘടകം ഫലപ്രദമായ ഇൽമ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യലാണ്. കാരണം ഇൽമിൻ്റെ ഖജനാവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ്. അവനാണ് നമുക്ക് ഇൽമ് തരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അവനോട് നമ്മൾ ധാരാളമായി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൽമ് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ധാരാളം വഴികൾ അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു തരുന്നതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് കൂടുതലായി ഇൽമ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ദുആകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നാഫിയായ ഇൽമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ദുആകളിലൊക്കെ ഇൽമിനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അത് നാഫിയ ആകണം എന്ന ഒരു ഷർത്ത് കൂടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അല്ലാഹുമ്മ അൻഫഅനി ബിമാ അല്ലംതനി വ അല്ലിംനി മാ യൻഫഉനി വസിദ്നി ഇൽമ. അല്ലാഹുവേ നീ എനിക്ക് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലും ഏത് അറിവ് എനിക്ക് തന്നാലും അതിലൂടെ എനിക്ക് ഉപകാരമുണ്ടാക്കി തരണം. ഉപകാരപ്രദമായ ഇൽമ് നീ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം, എനിക്ക് ധാരാളമായ ഇൽമ് നീ നൽകണം എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമായ ഇൽമ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇൽമ് അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഇൽമിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകുന്നതാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।